انہوں نے ایسا کیوں کیا اماں جی؟ وہ مجھ سے نفرت کرتا تھا، شروع سے ہی ایسے تھے؟ نفرت کرتا تھا۔ ہمیں ایک حقدار اماں جی نظر آئی ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں اور وہ کیسے زندگی گزار رہی ہیں۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں باجی؟ میں ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ کہاں جا رہی تھی آپ باجی؟ میں کام کرنے جا رہی تھی۔ کام کرنے جا رہی ہاں تھی؟ جی۔ آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، میرے شوہر نے دوسری شادی کی ہے، اسی کی وجہ سے ہمارے حالات بہت خراب ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب مہنگائی اتنی ہے کہ حد تو زیادہ، بہت مشکل سے گزارا کرتی ہوں، کبھی بھوکے پیاسے بیٹھتے ہیں، کبھی کیسے تو کبھی کیسے۔ آپ پریشان نہ ہو، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ پاک بہترین کارساز ہے۔ آپ روئیں نہ، رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے شوہر نے دوسری شادی کیوں کی ہے باجی؟ وہ شروع سے کہتا تھا کہ میں دوسری شادی کروں گا۔ وہ شروع سے کہتا تھا میں دوسری شادی کروں گا۔ اب تو بیٹی بھی جوانوں کی شادی ہو گئی اس کی، پھر بھی اس نے دوسری شادی کی۔ بیٹی بھی اب بیٹی والی ہو گئی ہے، پھر بھی اس نے دوسری شادی کی، ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا اماں جی؟ وہ مجھ سے نفرت کرتا تھا، شروع سے ہی ایسے تھے؟ نفرت کرتا تھا۔ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ میرے ماموں نے میرا رشتہ اپنے بیٹے سے طے کر دیا تھا، اس لیے وہ کہتا تھا اس سے میں شادی نہیں کرتا۔ اچھا، اپنوں میں رشتہ ہوا تھا اس لیے؟ تو اب آپ محنت مزدوری کر کے اپنے بچے پالتی ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بیٹے ہیں، کبھی سکول، اسی کی وجہ سے ایک میرے بیٹے کی پڑھائی چھوٹ گئی ہے۔ کتنے بچے ہیں آپ کے باجی؟ میرے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا میرا میری نند کے پاس ہے اور 3 میرے پاس ہیں، ایک ابھی کام سیکھتا ہے۔ اچھا، بیٹیاں کتنی ہیں آپ کی؟ ایک بیٹی ہے جس کی شادی ہو گئی، اس کی بچی ہے اب۔ اچھا، ایک بیٹی ہے اور 4 بیٹے ہیں۔ 4 بیٹے ہیں۔ صحیح۔ تو آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کی ہے؟ وہ اسی نے، اس کے باپ نے اپنے ہاتھ سے کی تھی شادی سے پہلے۔ اچھا، اپنی دوسری شادی سے پہلے اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی؟ میری ساس نے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی کر کے پھر تم نے شادی کرنی ہے، تو پھر اس نے اس لیے ایسے کیا تھا۔ ساس کو ترس نہیں آیا کہ کسی کا گھر برباد ہو رہا ہے؟ ساس نے جب شادی ہوتے وقت ساس نے جب کہہ دیا تھا کہ تم اپنی پسند کی شادی کرنا، اس لیے پھر اس نے کر لی۔ اسے ترس نہیں آیا کہ میں کسی کی بیٹی بیاہ کے میرا ماموں زندہ رہ گیا تو اس نے کچھ نہیں کیا، جب میرے ماموں کے وصال کے بعد فوت ہو گئے تو ان کے بعد اس نے یہ کام کیا۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ پھر اب آپ کہاں رہتی ہیں باجی؟ ٹامری ٹاؤن۔ نہیں، سسرال میں ہی رہتی ہیں؟ سسرال میں رہتی ہوں، وہ گھر چھوڑ کر بھی چلا گیا، اس نے دوسری جگہ پہ اپنی بیوی کو رکھا ہوا ہے، اس لیے۔ پھر آپ کس طرح زندگی گزار رہی ہیں شوہر کے بغیر؟ بس جیسے اللہ کی مرضی کے کام ہے، بس کیا کروں۔ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کے ساتھ کہ آپ اتنی پیاری ہیں ماشاءاللہ اور اس نے آپ کو چھوڑ کے دوسری شادی کر لی ہے؟ ہاں جی، اس نے یہی کیا، اس نے پہلے بھی کہتا تھا اپنے امی ابو کو کہ میں دوسری شادی کروں گا، میں دوسری شادی کروں گا، اس لیے اس نے کر لی۔ تو اماں جی، آپ کے جو بچے ہیں، جو کماتا ہے بچہ، وہ آپ کو کچھ نہیں دیتا؟ ابھی وہ کچھ نہیں دیتا۔ آپ کے جو ساس سسر ہیں باجی، وہ کوئی آپ کی مدد کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتا، ساس فوت ہو گئی، سوہرا بھی فوت ہو گیا، ماموں ابو بھی فوت ہو گیا، میرے بس امی ہیں، اس کے جوڑوں کو درد ہے، وہ اپنے گھر بیٹھی رہتی ہے۔ کوئی بھی بہن بھائی آپ کی مدد نہیں کرتا؟ ایک بھائی ہے، وہ بہنیں بھی ایسے کام کرتی ہیں، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی، ان کے شوہر دوسری شادی نہیں کی۔ آپ کے جو شوہر ہیں وہ اپنے امی ابو کا کہتے تھے میں نے اس سے شادی نہیں کرنی، پھر آپ کے ماموں اور مامی نے زبردستی کیوں کی؟ زبردستی، میری امی نے کہا تھا بچپن میں کہ رشتہ میں اپنی بیٹی آپ کو دوں گی، اسی کی وجہ سے۔ مطلب بچپن میں رشتے طے ہو گیا تھا تو اس لیے زبردستی شادی کی تھی، میری امی نے طے کر دیا تھا، میرے ابو نے بھی، اسی کی وجہ سے یہ سب مسئلہ ہوا ہے۔ کتنے سال ہو گئے باجی انہوں نے شادی کر لی ہے دوسری؟ 3 سال ہوئے ہیں۔ 3 سال ہو ہاں گئے جی۔ ہیں۔ پھر اب 3 سال سے آپ کام کرنے جاتی ہیں؟ ہاں، مجھے اس کی شادی کے بعد ہی تو میں گئی ہوں کام کے لیے، پہلے نہیں جاتی تھی؟ نہیں جاتی تھی۔ وہ کماتا تھا آپ کا شوہر؟ پہلے وہ جیسے خرچہ دیتا تھا، میں مرچوں کے ساتھ کبھی کیسے کبھی کہ کنجوسی کا خرچہ کر لیتی تھی، گھر بیٹھی رہتی۔ جب اس نے تھوڑا بہت، پہلے تو تھوڑا بہت دیتا تھا، جب اس نے دینا بند کر دیا پھر مجھے مجبوری کے طور مجھے جانا پڑا۔ آپ پریشان نہ ہو، اللہ پاک بہترین کارساز ہے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کا جو گھر ہے وہ اپنا ہے یا کرائے پہ رہتی وہ ہیں؟ میری ساس کے نام ہے، انتقال شدہ۔ اچھا،
अच्छा, वो सास के हाँ, नाम मेरी है। सास के नाम है। फिर आपके हिस्से में भी कोई जमीन आएगी? उसी में तो बैठी हूँ, मेरी सास ने मुझे स्टाम्प करके दिया हुआ था। अच्छा अच्छा, आपकी सास ने आपको दिया था। जगह अपनी है। सही। तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो कि अल्लाह पाक ने छत तो दी हुई है। बाजी, आप जिनके घर काम करने जाती हैं वो आपको कितने पैसे देते हैं? वो मुझे 7,000 देते हैं। 7,000? हाँ, कभी कभी 100 रुपया, 100, 200 कभी कभी दे देते हैं, मतलब 7,000 देते हैं। आपके घर का गुजारा अच्छा हो जाता है उससे? हाँ, कुछ अच्छा हो जाता है। अच्छा, कुछ भूखे से तो अच्छे बैठ खा के पी के थोड़ी खाते हैं, पर खा तो लेते हैं। अच्छा, गुजारा ही चलता है। अल्लाह आसानियाँ पैदा करेंगे इंशाल्लाह। शोहर अब मिलने भी नहीं आता? कभी कभी बच्चों को मिलने आ जाता है, कभी कभी खर्चे का नाम कहते हैं, फिर पीछे हट जाता है। अच्छा, हाँ, ये करता है। वो अब बच्चों से मिलने आता है तो उनको खर्चा भी नहीं देता? कभी कभी 40-50 रुपया उनको चीज के लिए दे देता है बस। अच्छा, बच्चों को दे देता है बस? बच्चों को दे देता है। घर आपको नहीं देता? नहीं, मुझे नहीं देता। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, आप परेशान ना हो। बाजी, जो आपके शोहर के बहन भाई हैं वो कोई आपकी मदद करते हैं? वो कुछ नहीं करते। आपके बहन भाई भी नहीं करते? कोई भी नहीं करता, मेरा अल्लाह गवाह है बाजी। ना रोए, रोने से कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह से दुआ किया करें। अल्लाह, नमाज पढ़ती हैं? नमाज कभी पढ़ती हूँ, जब थकी होती हूँ, नहीं पढ़ती। नमाज पढ़ा करें, अल्लाह से दुआ मांगा करें कि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा। रोए ना, अल्लाह के आगे रोया करे, बंदों के आगे नहीं रोना चाहिए। अल्लाह के आगे रो के दुआ मांगा करें कि अल्लाह पाक तू बेहतरीन कारसाज है, अपनी रहमत से मुझे नवाज, आमीन। प्यारे व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि बाजी की कंडीशन क्या है। बहुत ज़्यादा ही परेशान हाल में ज़िंदगी गुजार रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, शोहर ने दूसरी शादी कर ली है। प्यारे व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि बाजी की कंडीशन क्या है। उनका जूता भी सारा टूटा हुआ है और कपड़े ऐसी ऐसी जगह से फटे हुए हैं, मैं आपको दिखा भी नहीं सकती। कमज़ोर सी हैं, खाने पीने को कुछ हो तो अल्लाह पाक इनको से अता फरमाए। बहुत ज़्यादा ही परेशान हाल में ज़िंदगी गुजार रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और शोहर ने दूसरी शादी कर ली है। वो शुरू दिन से ही यही कहता था कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अल्लाह ताला उसे भी हिदायत दे, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाजी यही कह रही है कि वो शुरू दिन से मुझसे नफरत करता था। अल्लाह ताला माफ़ करे, किसी की बेटी को साथ शादी करते हैं तो उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जब किसी की बेटी को ब्याह कर लाते हैं तो वो भी किसी की बेटी है, अपनी बेटी है। अल्लाह पाक उसके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। शोहर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अम्मा जी बहुत ज़्यादा ही मजबूर है। एक बेटा जो है मेहनत मजदूरी के लिए जाता है, पर वो इतने पैसे नहीं देता, सिर्फ अभी काम सीखने जाता है। अल्लाह पाक उसे भी इतना काबिल बना दे कि वो अपनी माँ का सहारा बन सके। सब बहन भाइयों से यही गुजारिश करूँगी कि अल्लाह पाक के दिए हुए इसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलाकर इस माँ की मदद करें ताकि ये खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। ये बहुत मजबूर है, दूसरों के घरों में काम करने जाती है और वो बाजी इसको 7,000 देती हैं, जिससे घर का गुजारा सिर्फ मुश्किल से होता है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से होता है। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज है। सब बहन भाइयों से यही कहूँगी कि अपने घरों से निकले और अपने आसपास के बहन भाइयों को देखें जो मुश्किल हालात में हैं, उनकी मदद करें ताकि वो भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मुस्तहिक बहन भाइयों की मदद हो सके जो गुर्बत में मुब्तला हैं। अल्लाह पाक सब बहन भाइयों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अल्लाह दे हवाले। बाजी ये अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए, ठीक है? बच्चों के लिए कोई चीज़ ले जाना, ठीक है? ठीक है भाई। अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएंगे। हमारे देखने वाले बहन भाई कोई ना कोई आपकी मदद ज़रूर करेगा, ठीक है? ठीक है भाई। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। रोया ना करें, दुआ मांगा करें अल्लाह पाक से नमाज पढ़ के, ठीक है? हम आपके घर भी आएंगे, आपके घर के हालात भी देखेंगे, ठीक है भाई। ठीक है? ठीक है भाई, आ जाओ। अल्लाह ताला ने अब मिलवाया ना तो आगे भी ज़रूर मिलवाएंगे आमीन इंशाल्लाह। आमीन आमीन। देखने वाले बहन भाई ज़रूर आपकी मदद करेंगे। आमीन आमीन।